یہ بات ہے قرآن کی۔ محمد شاید بھول گئے ہیں کہ ہم قریش ہیں۔ اپنے باپ داداؤں کے دین اور اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے ہی یہ تلواریں اور یہ اوزار رکھتے ہیں۔ آنے دو ان لوگوں کو، دیکھتا ہوں کس طرح مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ مکہ ہے، مذاق نہیں۔ یہ بات ہے اس مقام کی جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ بات ہے اللہ کی مدد کی، یہ بات ہے سورہ نصر کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ بچپن میں امی کی گود سے لے کر بڑھاپے کے شور تک سورہ نصر ہم سب کی زندگی کا بہت اہم حصہ رہی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر سورہ نصر ہے کیا، اسلام میں وکٹری کا کانسیپٹ ہوتا کیا ہے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ یہ سورہ نصر ہے کیا امی؟ شاباش، چلو پڑھو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی۔ کیا ہے سورہ نصر کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کس طرح یہ 1400 سال پرانی سورت آج کی جنریشن کو سکسیس، ایمبیشن اور جیت کا ایسا سبق سکھاتی ہے جو اس دنیا کے اصولوں سے بالکل الٹ ہے۔ ایک ایسی ڈیپ مسٹری جس کو سمجھنے کے بعد کامیابی کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ بالکل بدل جائے گا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ نصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مکمل سورت ہے۔ اس کے بعد آپ پر کچھ آیتیں ضرور نازل ہوئیں، لیکن کوئی کمپلیٹ سورہ نازل نہیں ہوئی۔ سورہ نصر کو لے کر اسکالرز کے بیچ 3 اوپینین ہیں، لیکن ان 3 اوپینین کو سمجھنے سے پہلے ایک ضروری بات، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں لے کر آ رہا ہوں 19 اپریل کو AI لائیو ماسٹر کلاس، جس میں خود پرسنلی آ کر میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ ریلی مکتوب کی طرح سینیمیٹک ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس اونر ہے یا ایک ہوم میکر ہیں تو یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ بغیر کسی ٹیوٹر کے کمپلیکس سے کمپلیکس چیزوں کو AI کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہوم میکرز ہیں وہ اس کلاس میں سیکھیں گی کہ کیسے دن کے کچھ گھنٹے لگا کر آپ یوٹیوب پر اپنی ایک پہچان بنا سکتی ہیں۔ کوئی کوکنگ چینل، اسلامک چینل، ہسٹری چینل، ڈاکیومنٹری چینل بنا کر اپنے کنٹینٹ کریشن کے سفر کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کلاس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں یا نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں، آپ سب اس کلاس کو جوائن کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ابھی جا کر اس ماسٹر کلاس کو جوائن کر لیجئے۔ آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ڈائریکٹلی ماسٹر کلاس کے پیج پر پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ نصر کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ سورہ نصر کو لے کر اسکالرز کے بیچ 3 اوپینینز ہیں، یعنی 3 رائے ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور پورے عربیہ میں اسلام پھیل گیا اور آپ 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال اور رمضان کا 20واں دن تھا جب اللہ نے غار حرا میں اقرا نازل کی تھی۔ اس دن سے آج تک تقریباً 21 سال گزر چکے تھے اور 10,000 صحابہ کا ایک عظیم لشکر مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ الواقدی، امام بہقی، ابن ہشام کے اکارڈنگ رسول اللہ نے اس پورے کے پورے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا لشکر مکہ کے لوگوں کا تھا، مکہ کے مسلمانوں کا تھا۔ اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے فکر ہو کر آگے بڑھو۔ دوسرا لشکر مدینہ والوں کا تھا جس کو زبیر ابن عوام لیڈ کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے
जैसे रसूल अल्लाह की आखिरी मंजिल तय हो गई है। अल्लाह अकबर। बेशक आज हक ने बातिल पर जीत हासिल कर ली है। यकीनन ये हक की जीत है। सब अल्लाह का करम है। अल्लाह अकबर। और तीसरे लश्कर में पूरे अरेबिया में फैले हुए वो छोटे छोटे कबीले, वो छोटी छोटी ट्राइब्स थीं जो लोग ईमान ला चुके थे, इस्लाम ला चुके थे। इस लश्कर को लीड कर रहे थे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू उबैदा के लश्कर में जो लोग पैदल हैं वे चट्टानों के किनारे से होकर निकल जाएं, घोड़ों के लिए रास्ता खाली कर दें। ए कुरैश, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, मुसलमान मक्का में दाखिल हो चुके हैं। इतने बड़े लश्कर को देखकर मक्का के लोग अपने घरों में छुप गए। औरतों ने बच्चों को समेट लिया, बूढ़ों ने दरवाजे पर कुंडियां चढ़ा दी और जवान हैरत से खिड़कियों से झांकने लगे। वो देखो, मुसलमान हमारे खुदाओं को तोड़ रहे हैं। सारी कायनात बनाने वाला अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, न वो किसी की औलाद है। इन्होंने हमारे खुदाओं का क्या हाल किया है? तुम अब भी इन्हें खुदा मानते हो? ये वही लोग थे जिन्होंने तपते हुए रेत पर मुसलमानों के सीनों पर आग रखी। आज इन्हें लग रहा था कि इनकी मौत तय है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने रात के अंधेरे में अपनी बेटी, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, आज वही रसूलुल्लाह दिन के उजाले में एक सैलाब की तरह मक्का में दाखिल हो रहे थे। मगर जहां मुसलमान खुशी मना रहे थे, झंडे लेकर मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे, हर जबान पे अल्लाह अकबर हो रही थी, वहीं बहुत सारे लोग हिस्ट्री में होने वाला एक अजीब मंजर अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। इतनी बड़ी फतेह, इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा कारनामा कि जिसकी मिसाल हमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलती। एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा कारनामा जो बड़े बड़े राजा महाराजा पूरी फौज के साथ सदियों में नहीं कर पाए। वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ 21-22 सालों के अंदर कर दिखाया था। पूरे अरेबिया के अंदर इस्लाम फैल चुका था। लोग बच्चियों का कत्लेआम नहीं कर रहे थे। हर इंसान एक दूसरे को बराबर समझ रहा था। और इस नाकाबिले एतबार फतेह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बादशाह की तरह चौड़े होकर नहीं बैठे थे, बल्कि बड़ी आजिज़ी के साथ ऊंट पर इस तरह झुक कर बैठे थे, जैसे कोई बादशाह नहीं, कोई अदना सा गुलाम हो। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीतोया पहुँचे। इस दौरान आपने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। इस्लामिक ट्रेडिशन की ऑलमोस्ट हर किताब में ये बात मेंशन है कि रसूलुल्लाह इस तरह झुक के बैठे थे और बार बार अपने लब मुबारक से सूरह नस्र को पढ़ते चले जाते और कहते चले जाते कि ये अल्लाह की जीत है, उसकी मदद के बगैर ये कुछ भी मुमकिन ना था, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जीत है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है। मक्का में दाखिल होने के बाद रसूलुल्लाह अपनी ऊँटनी पर बैठे। आपने काबा का 7 बार तवाफ़ किया और हर तवाफ़ के बाद आप अपनी छड़ी से बुतों को तोड़ते चले जाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाते। तवाफ़ के बाद आप काबा के दरवाजे पर खड़े हुए और फिर आपने एक निगाह उस इंसानों के सैलाब पर डाली। 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। हर निगाह रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक की तरफ उठी हुई थी। हर लब पर मुस्कुराहट थी और इंसानों के सैलाब के बीच इंतज़ार का सन्नाटा फैला हुआ था। लोग अपनी सांसें थामे खड़े थे। नबी पाक ने मक्का के जालिमों की तरफ देखा और फिर आपने बड़े ही नर्म अंदाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? कुरैश के सरदारों ने सर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहा, आप एक नेक इंसान हैं, एक नेक भाई हैं और एक बाइज्जत खानदान के बेटे हैं, इसलिए हमें आपसे सिर्फ भलाई की ही उम्मीद है। और तब रसूलुल्लाह ने वो लफ्ज़ कहे जो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आपने कहा कि आज मैं तुमसे वही कहूँगा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने तो कमाल तो एक ही लम्हे में दिलों की सारी नफरत मिटा दी। अजीब बात है, इतने सालों की दुश्मनी क्या सच में यूं ही खत्म हो जाएगी? क्या वाकई सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। रसूलुल्लाह ने बस एक लम्हे में सालों की तकलीफ, सालों का जुल्म, सालों की नफरत को
مٹا کر رکھ دیا، ختم کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ کے مبارک لبوں پر مکہ میں داخل ہوتے وقت سورہ نصر کی آیتیں تھیں تو لوگوں کے بیچ یہ